يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan qa'il fi kitabil mubin. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal naf' wal intifah wa tadhakkur wa tadhkir lana wa lakum wa niyatina li haflati maulidi sayyidina Muhammad bi barakati haqqi sayyidina Muhammad bi barakati jahi sayyidina Muhammad bi barakati syafaati sayyidina Muhammad bi barakati syahri maulidi sayyidina Muhammad ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li sadatina al-khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar Utsman wa ali azwajihi tahirin sayyidina al-kubra wa Aisyah ridha wa Fatimah az-Zahra wa banihim al-Hasanain Sayyidil Hasan wa Sayyidil Husain wa dhurriyyatihim wa jami' sahabati ajma'in wa Sayyidina Amr bin Husain Sayyidina Hamzah Sayyidina Abbas Sayyidina Abdullah bin Abbas Sayyidina Abdullah bin Wahab Sayyidina Anas Sayyidina Mu'adiyah bin Salman Sayyidina Hasan bin Sabit jami' arwah syuhada'i min ahli Badr وأهود وخلى الله نصر بكرامتهم وأهوال من الأنبياء والمرسلين خصوصا نبي الله آدم وزوجته سيدة حواء ونبي الله أبو العباس بل يبني ملكا القادر عليه السلام. اللهم إنا نسألك ببركة نزله وجميع أرواح التابعين وتابع التابعين بإسلام الدين وجميع أرواح الشهداء الصالحين وعلماء العاملين والمصنفين والمحدثين والقراء المخلصين وجميع الملائكة المقربين وأولياء الكون أجمعين خصوصا الكتب الرباني سورة الشمس القادر الجلني والشاهين
إمام لدن الشاذلي والشيخ إمام بهاء الدين الناقد والشيخ إمام أحمد البدوي وسيد الحرمان بن سبا القلبي والحبيب عمر بن عبد الرحمن والحبيب عبد الحدث والشيخ سيد أحمد بن العدرسي وإلى أرواح أمة المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وعبد الحمد رضي الله عنهم وإمام بخاري وإمام مسلم المحرم الأسودي والشيخ إمام أحمد السبا المالكي والشيخ إمام الرفيع والشيخ إمام رضي الحيدم والشيخ إمام رضي الله المدني والجماعة الواصل الشرعة السنة والجماعة والسلطان والشيخ إمام أبو بكر العصر والشيخ إمام أبو بكر المدريد والشيخ إمام أبو عبد الباهلي والشيخ إمام أبو البكري والشيخ إمام عبد الملك الجويني والشيخ إمام محمد بن محمد الغدري والشيخ إمام عبد الكريم السلطاني والشيخ إمام محمد مرفر الرازي والشيخ إمام أبو العزي والشيخ إمام السنوسي والشيخ إمام إبراهيم البيجوري والشيخ إمام الدسوقي والشيخ إمام سيد أحمد رضا وإمام محمود الدرمسي وحضرة الشماشري وحضرة سيد الحرم وحضرة سيد محمد عباس وجميع عليه وأصحابه ورماء الله ونحوس على تسعة الذين بلغوا الدين في بلدتنا إندونيسيا شيخ مولانا مالك إبراهيم سنن أمريكا بلد مريا سنن قدوس سنن بنان سنن درجة بلد سنن gunung jati raden fatah wa مولانا مغربي ومولانا وجميع مشايخنا في الدين وذكر والتوحيد والطريقة ونقصد جميع مشاهير من سلسلة طريقة سيد الوجود أفضل الخلق والموت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وطريقة سيدنا إمام علي بن أبي طالب كرم وجهه وطريقة سيدنا إمام حسن بن علي وطنافية رضي الله عنهم سيدنا إمام العابدين سيدنا إمام جعفر الصادق سيدنا موسى الكاظم سيدنا إمام رسول علي رضا سيدنا إمام معروف القاهر سيدنا سري الشنقطي سيدنا القاسم جنيد البغدادي سيدنا بكر الشبلي وسيدنا إمام عبد الله الثامي وسيدنا الفضل سيدنا إمام العاقل سيدنا مسعود المعروف منصور سيدنا شامل القدر سيدنا عبد العزيز محمد التك شمس الدين شرف الدين شيخ نور الدين وشيخ ولي الدين شيخ حسام الدين وشيخ يحيى أبو بكر الصديق شمس الفتح شيخ محمد مراد شمس الدين أحمد خادم أسامة شيخ الكريم البدني شيخ حسن البدني شيخ ابن عمرو بن شمس الله المسيكي مسلم شيخ متحار وشيخ يسود بن إبراهيم وشيخ رضا سيد سيدنا سيد عبد الرحمن بن قاسم الحق وشيخ رفيع الشيخ إبان راسي وشيخ أنيس بن سبت الزبير وشيخ إمام وشيخ تصيم الشيخ عبد القادر بن محمد بن أحمد الحدث وشيخ حبيب عثمان بن علي بن عثمان بهيا الشيخ الحمولان محمد بن علي بن ناصر بهيا ومرشد سيد عبد الملك بن بهيا ومربي رهنا ورسلنا شيخنا جارح مسلم بن ساكن مسلم عبد الرحمن قاسد نفعنا الله به وبعلم وبأسرار وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وأصالحهم وأفضلهم وتلامذتهم والمنتسبين عليهم والعابدين منهم ووالدينا ووالدهم جميعا ويا آبائنا وأمهاتنا وأصولنا وقرابتنا ونخصوصا sama-sama kita sebutkan keluarga kerabat kita, orang tua kita, almarhum almarhumah, bapak ibu kakek nenek kita yang telah tiada, sama-sama kita sebutkan karena khusus. ولجميع من أصاب الوجود علينا ولأخواننا ولأصحابنا ولجميعنا ولقومنا ولجميع من أحسن إلينا ولجميع من أحبنا فيك ولجميع المؤمنين والمسلمين بأن الله ذا غصب الرحمة والمغفرة وأن الله يقضي حوائجنا. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berkahkan, lapangkan, limpahkan, mudahkan rezeki-rezeki kita yang halal. Allah berikan kita takdir panjang umur, sehat walafiat bersama keluarga tercinta kita, dihindarkan segala bala bencana musibah petaka, dihindarkan gelap dari segala wabah penyakit akhir zaman. Allah berikan kita takdir panjang umur dalam benar istiqamah. Allah berikan kepada kita takdir husnul khatimah, dan Allah terima penghormatan kita, pengagungannya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah gila, Rasulullah gembira, dan Allah ridho kepada kita atas pengagungan penghormatan kita kepada kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا
وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مغني يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas segala sehat walafiat dan kita dipertemukan kembali dalam majelis tafsir Jalalain sekaligus dalam rangka kita mengagungkan, memuliakan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah tumbuhkan dengan nur sehingga ada mahabbah, rasa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membuka pintu kasyaf, membuka pintu futuh dunia, futuh ilmu, futuh akhirat. Futuh itu bukan hanya ilmu saja, futuh bisa mengamalkan bibarakati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahannya memuliakan kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kelanjutan daripada ayat kemarin, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Tafsir Jalalain halaman 349, 344, Tafsir 348, Tafsir Jalalain 348, baris ke-7 dari atas, atau ayat 41. Ayat berapa? Ayat berapa? 41, ayat 41. Tapi nanti yang di atas saya bacain lagi ya, karena kemarin aja sampai ayat wa khataman nabiyyin. Nah itu tafsirnya kan belum saya bacakan. Nanti dari situ baru nyambung ke ya ayyuhalladzina amanu. Untuk pembacaannya dari ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Saya bacakan. A'udzu
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Dari tafsir fala yakunu lahu ibnun rajulun ba'dahu, ya. Tafsir dari wa khataman nabiyyin. Fala yakunu, maka tidak ada lahu padanya Nabi Muhammad ibnun seorang anak rajulun yang laki-laki ba'dahu sesudahnya. Yakunu yang menjadi itu anak nabiyan seorang nabi. Jadi sudah selesai, ya, sudah selesai tuntas, nggak ada anak laki-laki dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Pernah Rasulullah di dalam wasiatul Mustafa, wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, anta kaman zilati Harun li Musa, dirimu kedudukannya adalah sebagai kedudukannya sama dengan Nabi Harun di hadapan Nabi Musa. Ini kalau orang Syiah jadi ketemu dalil. Tapi dalam kedudukan sebagai pewaris ilmu, ya, sebagai pewaris ilmu, bukan kedudukan Nabi Harun Nabi Musa Nabi. Sekalipun Nabi Musa adiknya, tapi Nabi Harun itu jadi Nabi karena pengajuan proposal dari Nabi Musa kepada Allah, ya. Artinya atas usulan Nabi Musa kepada Allah agar Nabi Harun itu sebagai penyambung lidahnya. Makanya itu juga jadi dalil di dalam dunia tarekat, seseorang akan terangkat menjadi mursyid. Mursyid itu yang berhak untuk mentalkin, membaiat satu kalimat dalam perjanjian untuk berzikir kepada Allah. Jadi ditunjuk sang mursyid itu ditunjuk, murid ditunjuk, kamu ini, ya. Nah, maka kemudian terangkatlah dia derajatnya kepada maqamul mursyid, kedudukan sebagai mursyid. Karena kalau dalam dunia tarekat, zikir itu pasti disambungkan dengan mursyid, dan bahkan ketika ada kesulitan untuk mengingat kepada Allah, maka yang pertama kali tawajuh adalah wajahnya guru. Wajahnya guru, setelah bersambung kepada guru, nanti lepas tuh wajahnya guru, dan kemudian bersambunglah kepada guru, tembus kepada Rasulullah SAW, dan kemudian ada kasyaf dalam zikir ila hadratil ilahiyah, ya, sampai kepada dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa fi qiraatin, dalam satu bacaan, dalam qiraah bi fathil ta'i, dengan dibaca fathahnya ta. Yaitu dengan qiraah kita, ya. Makanya wa qira'a Asimun bi fathiha, membaca Imam Asim dengan fathahnya. Tapi sebenarnya jumhur ulama qurra membaca dengan kasrohnya taknya. Ka'alatil khatmi, seperti alat khatam penutup, alat stempel. Aibihi dengannya Nabi Muhammad khutimu, di stempel para nabi, maksudnya ditutup dengan stempel, cap, sudah tidak ada nabi. Kalau kemarin dikasri ta'i dengan baca kasrohnya ta, kan andahu ismun fa'ilun, gitu, ya, isim fa'il. Wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Wa kana, dan keberadaan Allah bi kulli syai'in, dengan segala suatu, alima, Allah maha tahu, minhu, darinya nabi,
bi alla nabiyya, dengan bahwasanya tidak akan ada nabi ba'dahu, setelahnya Nabi Muhammad. Wa idza nazala, dan tatkala turun as-sayyidu Isa, Nabi Isa alaihissalam, yahkumu, maka akan menggunakan hukum bisyariatihi, dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi Isa turun kan nggak ada nabi tapi Nabi Isa turun gitu. Nah, maka kemudian karena sudah khutimu, seluruh nabi itu sudah distempel, tidak akan ada nabi lagi, maka Nabi Isa menginduk kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, uzkuru, ingatlah kalian Allah, kepada Allah, zikron, dengan ingat atau zikir, katsira, dengan banyak. Ini orang beriman ya, disuruh ya, bukan orang abal-abal. Ya, disuruh orang beriman. Jadi berarti orang beriman itu belum tentu juga dia bisa zikir kepada Allah. Makanya dipanggil oleh Allah untuk berzikir ya. Sehingga kembali ke tadi yang saya sebutkan, kenapa sih ada thariqat? Karena begini, kalau sudah thariqat kemudian disalamin guru untuk berzikir, itu mau nggak mau, bisa nggak bisa, ikhlas nggak ikhlas, mesti dijalanin. Kalau sampai nggak jalanin, diqadha. Itu yang, kalau nggak ada talqin baiat kepada guru, kan nggak ada, biasa saja semaunya. Dan orang semaunya ya kalau bi'inayatillah ya, kalau dengan inayahnya Allah sih ya bisa saja gitu. Tetapi kayak tidak ada Nabi aja keberadaan syariatnya lewat pintunya malaikat Jibril. Nabi saja kenapa nggak langsung kepada Allah? Allah langsung gitu katakan. Tidak, kan tetap biwasilati Jibril. Biwasilati Jibril, dengan wasilah perantara malaikat Jibril. Apalagi setingkat kita. Nah, karena mau nggak mau, katakan misalnya kalau di Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah kan paling sedikit 165 gitu ya, kalimat la ilaha illallah setiap habis waktu. Kita genapin 200 kali 5 berapa tuh? 1000. Nah, kalau kita sering qadha banget gitu ya, karena kan nggak mungkin habis sholat taklim kemudian la ilaha illallah, la ilaha, serem kan? Makanya kemudian sisipen di silent gitu ya, cari waktu yang gitu, cari yang senggang. Kadang sampai 2 hari gitu, tapi kan dihitung. Dari situlah kemudian menjadi muwadhabah, menjadi terus berkesinambungan. Kalau saya kan memang meminta ya, mondok di Demak ya Ahmad Putra ya, karena beliau mursyid Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, saya meminta. Kan nggak mungkin guru pengasuh pesantren itu memberikan kepada santrinya amalan-amalan yang orang tua. Enggak, kecuali kalau diminta. Kadang-kadang juga ditolak. Mbah Mun juga sama. Saya dapat Naqsabandiyah dan Idrisiyah. Ya dipanggil di kamar, suruh nunggu surat istikharah, kemudian dipanggil, kemudian duduk bersila, adu dengkul malah gitu ya. Kemudian ditalkin la ilallah secara umum, kemudian la ilallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Nah, beliau tidak mengucapkan seberapa, tapi sebanyak-banyaknya. Nah, kalau santri saya batasin 11 kali. Kenapa? Karena ya nama santri kan beda. Nah, kalau di Thariqat Syadziliyah itu yang sholawatnya, sholat al-umi itu yang biasa dibaca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi washabihi wa baraka wasallam bi qadri azamati dzatika fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Itu 100 kali kemudian baru la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada zikran lainnya, tapi kita tidak mengajak santri untuk itu, tapi hanya mengambil sholawatnya aja gitu. Karena itu aneh ya, menarik ya.
Tarekat Sadiliyah itu hampir mursyid-mursyidnya itu kaya-kaya semuanya. Jadi kemudian kita mengajak santri biar orang tuanya mudah membiayai, dibaca bersama-sama ya. Makanya biasanya saya menyebutkan itu sholawat anti miskin. Sholawat anti miskin. Coba dibaca. Allahumma sholli ala bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin muhin. Padahal itu salat tarekat Sadiliyah ya. Tapi memang warteg-warteg gitu yang dagang di pasar yang pada ngamalin itu ya alhamdulillah gitu. Maksudnya perubahannya cepat ya, 3 tahun 10 tahun. Biasa kan kalau sudah rame dagangannya udah makmur jadi di bos kan biasanya jarang muncul. Ya kan, itu wajar, nggak apa-apa, kita nggak ada masalah. Yang penting kita udah seneng orang ngamalin sholat itu tuh. Sehingga santri Al-Aziz itu memang tujuannya itu biar, kan problem juga kalau orang tua ada gangguan finansial kan jadi problem pesantrennya, betul nggak? Betul nggak? Apalagi kita ada yang free yatim kan, ada kita membuka itu setiap angkatan itu pasti ada yatimah ya. Ada yatim hanya dibatasi yatimah ya 10 sampai 30. Artinya biar berkesinambungan. Itu kan ilmu juga, ya kan? Dimanapun lembaga pendidikan kalau orang tua terganggu finansialnya, maka akan terganggu juga. Anaknya jadi nggak betah, jajannya kurang, ya enggak? Nak, santri, ya enggak? Makanya yang semangat kalau baca sholawat anti miskin, biar bapaknya duitnya banyak, gitu loh. Terus kalian jajannya jadi banyak, pesantrennya jadi makmur. Tapi enggak, urusan jajan jangan banyak-banyak ya, cukup 5.000 saja sehari ya. Kan makan udah 3 kali ya, santri Al-Azim makan 3 kali jadi 5.000, paling banter 10.000. Saya malah ngeri kalau anak jajan melulu, jadi ntar enggak. Tapi ya kadang-kadang nggak fokus juga, anak jajannya kurang nggak fokus, jadi nggak betah gitu ya. Tapi kalau kebanyakan jajan, juga jajan melulu, nggak ngaji-ngaji, itu problemnya. Baik, jadi kita kembali begini ya, masalah zikir gitu ya. Ini Allah merintahkan, makanya di Mbah Mun itu banyak-banyaknya, zikron katsiro, nggak dibatasi dengan angka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Jadi Mbah Mun juga ngomong begini. Ketika ya saya dapat kayak gini tuh minta. Said Abbas bin Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Maliki. Kemudian abahnya Said Muhammad bin Ali, Said Alwi. Saya juga minta, saya kayak gini itu minta gitu. Kata Mbah Mun ketika saya minta, kalau saya nggak minta ya, saya nggak dapat. Sekalipun ditulis secara di kitab-kitabnya beliau ada zikir Tarekat Idrisiyah, tapi saya dapat meminta. Sebagai jawaban ketika saya mau ditalkin, minta. Memang saya minta. Nah, baru ke Habib Abdul Qadir bin Muhammad Ahmad Al-Haddad, lalu saya minta tapi nggak dikasih. Tapi kan di kitab Tariqatus Sahlah ada la ilaha illallah yuhil qalba dzikrullah gitu ya. La ilaha illallah yuhil qalba dzikrullah, ini yang saya sembunyikan, saya silan, nggak pernah saya di santri itu saya ajak berzikir itu. La ilallah yuhil qalba dzikrullah, la ilallah yuhil qalba dzikrullah. Ditolak. Udah kamu zikir biasa saja. Nah, tiba-tiba malamnya mimpi. Ditunjuk-tunjuk. Aziz, ikutin. La ilaha illallah yuhil qalba dzikrullah, la ilallah yuhil qalba dzikrullah. Begitu ya dunia zikir ya. Dan ayolah, Allah memerintahkan kita memang suruh berzikir. Seorang sahabat dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kasurat alayya. Ya Rasulullah, syariat Islam ini sangat banyak atas diriku. Maksudnya ya sholat 5 waktu berjamaah, sholat tahajud, sholat ini, kemudian belum puasanya, belum ini, melakukan hal-hal kebaikan, banyak banget. Maka fa'akhbirni bisyai'in atasyabbashu bih. Berikan berita kepadaku, ajarkan kepadaku sesuatu hal yang diriku tetap bisa berpegang teguh kepada syariat, ajaran Rasulullah yang sangat banyak ini. Maka qala Rasulullah menjawab, la yazalu lisanuka radban an dzikrillah. La yazalu maksudnya jangan berhenti, terus meneruslah lisanmu basah dalam berzikir kepada Allah. Itu ya muara daripada dunia zikir.
atau dunia thariqat. Ya enggak thariqat enggak apa-apa gitu ya. Imam Syafi'i juga enggak mensanadkan itu, Imam Bukhari juga enggak. Tapi kan sudah punya sanad fikih, sanad hadis gitu ya. Artinya kita, Imam Ghazali juga enggak. Artinya kita tidak memandang bahwa segala-galanya. Cuman kebetulan yang didapatkan saya dari mulai mondok ya, saya memang resep kayak gitu. Seorang sahabat juga bertanya, ayul ibadah khair, ayul ibadah afdol, ibadah apa yang paling top ya Rasulullah? Maka adzakirul katsiro, orang yang banyak zikir kepada Allah. Sahabat itu kemudian bertanya, wa mal ghazi fi sabilillah, bagaimana kalau dibandingkan orang berjihad membela agama Allah? Nabi menyebutkan, lau dzaraba bisayfihi, andikan seorang mengayunkan pedangnya, kemudian pedang itu sampai patah gitu, sampai hancur, wa yahtadiba daman, dan itu pedang akan berlumuran dengan darah. Berarti kan saking jihadnya udah super istimewa. Lakana dzakirullah afdhal minhu, sungguh orang yang berzikir dengan banyak lebih utama dibandingkan itu orang. Itu dahsyatnya di zikir. Makanya kata di dalam kitab Minausaniyah yang tengah ya, Syekh Ibrahim Al-Madbuli, kalau yang pinggir kan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ya, yaitu yang isinya hadis-hadis wasiat Rasulullah kepada. Kalau tengah kan itu resep ya, mau hiburan saya kalau baca Minausaniyah itu hiburan. Kenapa? Karena itu ada kaidah-kaidah suluk ya, bagaimana kita menapaki jalan kepada Allah. Begini, la taghfal ang dzikrillah, jangan sampai lupa tidak dari zikir kepada Allah. Walau ma'al ghaflah, la taghful, jangan lalai dari zikir kepada Allah. Jangan tinggalkan zikir. Walau ma'al ghaflah, sekalipun dalam zikir itu lalai, maksudnya enggak nyambung kepada Allah. Orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia pikirannya ngelamun, enggak apa-apa. Nanti akan ada rahmat Allah menetes kepada itu seorang hamba, dia bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggalin, enggak apa-apa. Jangan, wah percuma kita zikir ngelamun, enggak apa-apa. Dan kalau imam zikirnya keras, ikutin aja. Kenapa? Karena itu memecahkan batu. Hati kalau sudah keras, lebih keras daripada batu. Kalau batu masih dipecahkan bisa. Kalau hati kalau sudah pecah. Makanya kan rata-rata pasti nggak ada zikir yang dalam thariqat itu yang tidak bil jahr gitu ya. La ilaha illallah, ditancapkan. Ya kita nggak perlu menerangkan ini sir ya. Kenapa bacanya kayak gitu. Nah, kemudian ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, itu sedangkan melembutkan hati, biar hati itu tambah lembut. Dulunya kita nggak begitu percaya, masa iya sih gitu ya. Guru nerangin kayak gitu, jadi saya tinggal nyampaikan saja. Tapi ya alhamdulillah gitu, oh iya berarti 20 tahun lalu jadi ingat, oh ya, terkerasin aja nggak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikutin aja gerakan tubuh gitu. Kalau tubuhnya pingin, tapi ya kalau kan suka aneh gitu ya, tahu-tahu berdiri cempalitan ya itu. Ya mungkin kalau jazab sih, jazab itu ketariknya ini rasa perasaan kenormalan sehingga yang ada abduk, kerinduan ya, kerinduan dan mahabbah isi hatinya kepada Allah sehingga sudah tidak bisa melihat lagi sekelilingnya, bisa terjadi kayak gitu. Tapi ya kita maksudnya normal standar aja ya, standar aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan guru saya, wajib hukumnya orang tidak bisa membersihkan hati kecuali dengan zikrullah. Berzikir itu menjadi wajib. Zikir itu menjadi, karena susah untuk membersihkan hati, ria, dengki, mudah tersinggung, kemudian dendam, menyimpan kebencian berlarut-larut, merasa dirinya lebih besar, lebih mulia dibandingkan orang lain, mandang orang lain dengan sebelah mata. Apa yang bisa menyembuhkan kalau bukan zikir kepada Allah? Ya zikir, makanya menjadi wajib zikir itu dalam pandangan ulama ahli thariqat. Karena memang belepotan banget hati ini kalau dibiarin, mohon maaf ya, waduh masya Allah banget gitu, nggak ada, pokoknya hati ini udah nggak karu-karuan ya. Makanya kan kemudian dibersihkan tuh dengan zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Kalau Naqsabandiyah kan memang lafzul jalalah ya, kita ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Tapi sebenarnya tanpa harfun nidanya. Harfun nida itu kombinasi karena memanggil ya Allah 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 Allah. Nah, jadi sekali lagi kita sedang, ayolah kita, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita, kalau bukan sekarang, kalau bukan kita, usia kita sudah tidak muda lagi, betul tidak? Halo bapak-bapak, usia kita sudah tidak muda lagi. Kalau bukan sekarang, kalau bukan kita, di rumah ya Allah, 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 Allah. Kalau Naqsabandiyah kan bihifdhin nafas, dengan menahan nafas zikir Allah Allah paling dikit 100 kali. Nah itu dari mulai latifah ya, latifah sebelah kanan dipusatkan maksudnya, kemudian ke sebelah kiri, kemudian ke sebelah kanannya puting susu, kemudian kembali ke kiri, kemudian ke tengah, kemudian ke pertengahan alis, antara dua alis ini, memusatkannya zikir, kemudian memusatkan kepada sekujur tubuh dengan tahan nafas Allah 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 Allah. Ya ini sekedar sharing aja lah, karena ingin berbagi. Ayolah selamatkan diri kita dengan banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kan Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Makanya kembali di tafsir, wala yasilu ahadun ila hadratil ilahiyah illa bidzikrin. Tidak akan bisa sampai seorang ila hadrat, kepada di hadapan Allah, PDKT, pendekatan kepada Allah, tidak akan bisa sampai kedekatan kepada Allah illa bihi ay bidzikrillah, kecuali dengan zikir kepada Allah. Wa asra'u fil fathi, dan lebih cepat di dalam mengfutuh itu membuka pahaman ilmu, membuka hati, membuka pikiran, bahkan membuka dunia. Dunia ini kalau lagi ditutup, subhanallah, apa saja serba susah. Jangankan kerja, mau utang aja susah, betul tidak? Tapi coba kalau dunia sudah dibuka, orang ngojok-ngojokin, mau tangga. Begitu, mau tangga tanpa bunga, tanpa kelebihan, mau tangga Pak Haji gitu. Oh enggak takut gitu. Sudah banyak utangnya gitu. Sudah banyak banget angsurannya aja hampir, waduh, udah enggak kehitung lah. Pokoknya kalau lihat angsuran saya pasti pada geleng-geleng kepala, subhanallah. Tapi emang jalannya, rezekinya kayak gitu. Saya mendingan utang daripada membuat proposal untuk meminta-minta ya. Yang penting saya berdoa Allah mampukan gitu, Allah mampukan. Nah sekarang begini, katakan misalnya orang pesantren itu nggak ada selesainya. Udah selesai ini nanti harus begini, selesai ini harus begini. Terus kemudian harus punya lapangan, harus punya area, harus apalagi di proses akreditasi harus 4.500. Kan jadi wah ternyata nggak cukup. Akhirnya kurang terus gitu. Bukan maunya saya sih udah alhamdulillah banget, ibaratnya udah bangun segitu udah alhamdulillah. Tapi ya tuntutan itu, akhirnya mau nggak mau jalan kemana? Nggak mungkin kan? Saya udah nggak biasa gitu modelnya saya, kan masing-masing rezeki orang. Ada yang memang dengan proposal sukses gitu. Kalau saya zikir, alhamdulillah ketemu tangan maksudnya ya. Ketemu tangan gitu ya. Makanya zikir juga sebagai solusi. Ingat ya cerita Mu'adz bin Jabal. Ya, Mu'adz bin Jabal kan dia orang ahli Quran ya, punya utang di Yaman, kemudian pulang ke Madinah mukanya jadi berubah. Ini kan muka-muka yang punya utang kan kelihatan. Halo? Saya juga bisa bedain Ustaz Habib Abdillah. Biarpun Habib ya, boleh kan utang kan? ya insya Allah gitu maksudnya ya, utang. Kan Mu'adz bin Jabal mukanya udah nggak karu-karuan, akhirnya Nabi mendekati dan kemudian bertanya, akhirnya Mu'adz kemudian terbuka bahwa saya meninggalkan utang di negeri Yaman. Akhirnya kan Rasulullah kemudian, ini uhibbuka ya Mu'adz,
la tada'ahunna min duburi kulli sholatin maktubatin salasa marrat. Hai Mu'adz, saya itu sangat senang cinta kepadamu. Ibaratnya kok sampai punya utang, sampai susah gitu. Orang kesayangan Rasulullah kok sampai susah. Maka jangan tinggalkan setiap habis ini aslinya, tapi kan Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, peliharalah diriku agar bisa ala dzikrika, selalu zikir, selalu eling. Karena rata-rata orang punya utang itu udah nggak eling gitu ya, udah pusing ya di eling, debt collector gitu ya, angsuran, akhirnya zikirnya angsuran gitu. Ala dzikrika, agar tetap eling kepadamu, wa syukrika, tetap bersyukur. Mana bisa orang utang bisa bersyukur? Karena malam nggak bisa tidur, siang juga udah karu-karuan ya. Wa husni ibadah, tetap baik dalam ibadah kepadamu. Silakan dibuka syarahnya itu ya, menarik. Kalau saya resep banget tuh itu ya, apa ini zikir itu, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tiba-tiba kemudian tidak berapa lama Mu'adz bin Jabal sudah bisa melunasi utang-utangnya. Memang di situ disebutkan dari mana pembayarannya tidak disebutkan, tapi menarik, itu menarik buat para ustadz terutama yang berani utang gitu ya, berani utang biar selesai. Nanti kalau sudah selesai lunas kan bisa utang lagi kan. Ya katanya gini, tenang aja Pak Ustadz, kalau masih punya utang umurnya panjang gitu. Katanya begitu. Terus yang nggak punya utang gimana? Ya nggak tahu gitu. Ya ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkali saya tidak sedang mendorong Bapak untuk banyakin utang ya. Udah pokoknya apa adanya saja. Kecuali darurat, kecuali itu kan zikir berarti kan. Dan ini menjadi hadis musalsal. Musalsal itu sambung bersambung. Jadi Mu'adz kalau kepada pengikut tabi'in ini uhibbukum, saya mencintai kalian, jangan tinggalkan setiap habis sholat, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian terus ke bawahnya lagi gitu. Saya juga digituin sama Bapak Novel Alkaf Palembang ya, sahibu Ma'had Darul Habib Sukabumi, dulu kan dekat sama saya. Beliau alim allamah ya, termasuk seleting dengan Habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Ya Aziz, inni uhibbuka. Wahai Aziz, saya senang sama kamu. Kul gitu. Saya ngikutin 3 kali. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Musalsal. Hadis musalsal itu sambung bersambung terus sampai ila yaumil kiamah. Tuan Guru almarhum Tuan Guru Mustafa Abu Bakar Ponpes Al-Azizi ya, Ma'hadul Quran Al-Azizi. Nama Al-Aziziyah itu dari beliau ya. Nah, itu kan 23 tahun di Mekah ya. Dan saya juga mendapatkan itu musalsal bersambung, Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya apa yang saya sampaikan banyak, tapi pilih di antara mana yang memungkinkan untuk dawam. Karena amalan apapun, sekali lagi, halo, Bapak, halo, apapun amalannya, yang paling top di hadapan Allah adalah yang berkesinambungan. Mau apa, mau tasbih, apa mau sholat, yang berkesinambung. Jangan kalau lagi dikejar-kejar di kolektor semalam dia baca sholawat, begitu udah nggak dikejar-kejar selesai. Yang penting rutinnya itu rutin. Jadi wa asra'u fil fathi ya, lebih cepat untuk membuka pasan. Bahkan wala yaksul al-kashfu, tidak akan pernah berhasil seorang mendapatkan kasyaf, kebuka mata hatinya, wal ikhlasu, dan keikhlasan, illa bizikrillah, kecuali dengan zikir kepada Allah. Dan yang menarik adalah thariqatul auliya, zikir itu thariqatul auliya. Sampai disebutkan wa'lam anna dzikra mansubul wilayah. Ketahuilah bahwasanya zikir ini mansubul wilayah, dikategorikan, dinisbatkan kepada kewalian. Mim marsumi minallah adalah mim marsumi minallah, yaitu ai marsum minallah. Jadi mansubul wilayah itu kategori cap, stempel dari Allah. Makanya man wufiqo, siapa yang mendapatkan taufik, pertolongan, kemudahan lidawami dzikrillah, untuk zikir kepada Allah, faqud utiyal marsuma, maka sungguh ia telah diberikan cap stempel di annahu waliyullah, dia adalah kekasihnya Allah. Wa man suliba, siapa yang diangkat
siapa yang diberhentikan zalika kemampuan untuk zikir kepada Allah, faqad uzila, maka dia dilepaskan stempel kewaliannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang menarik. Ya, sekali lagi saya menyampaikan demikian untuk bersama-sama ya. Kesibukan apapun adalah bagian zikir kita. Kita sibuk dunia, kita sibuk berdagang, ada harus yang bagian kita untuk menyempatkan untuk berzikir kepada Allah, apa saja kalimatnya ya, tidak harus kemudian ditorikotkan. Adapun saya menceritakan tadi memang ketemunya saya begitu gitu ya. Dan Mbah Mun ya tidak semuanya mendapatkan ini gitu, tidak semua, karena yang meminta, orang meminta kan ada segan, ada males, ada mungkin nggak berminat, ya begitu judulnya. Tapi memang kita kebetulan meminta jadi dapat, sekaligus sanadnya juga dapat. Wasabbihu, dan bertasbihlah kalian bukrotan di waktu pagi, wa asila, dan di waktu sore, awalan nahari, awal siang berarti pagi, wa akhiru, dan akhir daripada siang berarti sore. Ini disebutkan salah satu di antara bagian waktu, tapi maksudnya adalah keseluruhan, itlaqul juz wa iradatul kull. Maksudnya kan gini, berzikirlah kalian pagi, bertasbihlah pagi dan sore. Zikir ini yadhkurullah fi kulli ahyani, zikir ya terus menerus, bahkan kita masuk WC ya, masuk WC pun kita diajarkan untuk berzikir oleh mursyidnya. Lalu zikirnya bagaimana? Bisirri fil qalb, yaitu disirkan di hati. Kalau ada apa-apa, kan sering kejadian orang-orang yang kemudian ketika selesainya ajalnya di masuk kamar mandi, banyak banget. Nah, beruntung orang itu sedang zikir kepada Allah. Kalau misalnya masuk kamar mandi blank gitu, nggak tiba-tiba main HP gitu, masuk kamar mandi ngeden sambil buka TikTok gitu ya. Wah, ini serem kalau Jibrailnya datang lagi main HP, gimana ya, serem. Makanya kan begitu, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, jongkok ya boleh dalam hati, Allah boleh, tapi jangan dijaharkan, apalagi sholatullah salam. Saking diajarin katanya sholat itu. Makanya di Adhkar An-Nawawi kan ada assalamualaikum, kita diem aja. Nah, kalau mau jawab ya dalam hati, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pendapat pertama. Pendapat kedua, assalamualaikum, gak usah dijawab. Begitu nanti keluar dari kamar mandi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.